Good morning. Today we are going to discuss about another important topic in the module 1, that is microtome. As we know, microtome is an important apparatus or instrument which is used to take thin sections, most probably less than 1 micrometer or 10 micrometer likewise. നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇത്രമേൽ വലിയ രീതിയിൽ പോപ്പുലർ ആവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻസും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്നു മൈക്രോടോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൈക്രോടോം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വളരെ നല്ലൊരു മൈക്രോടോം ഉണ്ട്. ഈ മൈക്രോടോമിന്റെ യൂസേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് സീരിയൽ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നോർമലി ഒരു സിംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ് സാധാരണ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ഓർ വി ക്യാൻ മേക്ക് സീരിയൽ സെക്ഷൻ. സീരിയൽ സെക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഫ്ലോറൽ ബഡ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പല സ്റ്റേജിലെയും ഫ്ലോറൽ ബഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ എൻഡോതീസിയം ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണ്ടന്റ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന മൈക്രോടോമിന്റെ യൂസേജ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ മൈക്രോടോം? Microtome is an important instrument which is used to cut extremely thin sections from a particular sample for application in histology and pathology. അപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡി വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മൈക്രോടോം. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the most important microscope is called we can say that the rotary microtome, sludge microtome. These are the some of the most important microtome. Here we have Sarsed College namakkullathu ഒരു rotary microtome ആണ്. That rotary microtome is used to determine or used to cut thin sections as far as your studies are concerned. Clear? So we can say that there are different type of microtome based on your own concept, based on your own choice. So we can see here use a special metal. We can see here use a special metal, glass or diamond blades depending on the type of specimen and the desired thickness, which consists of a blade holding unit with a blade holder and a clamped blade. The object clamp, an advancing mechanism, and a mechanism for adjusting section thickness are also occurring or also have the part of this particular instrument. So what is actually the microtomy? Microtome is an instrument, right? So what is actually the purpose of microtome? To take section. That concept is called microtomy. So what is microtomy? It is the means by which tissue can be sectioned and attached to a surface for further microscopic examination. Then what is a microtome? Basic instrument used in microtomy, mechanical device for cutting thin uniform slice of tissues or sections. Then what are the important type of microtome? There are 5 basic type of microtomes named according to the mechanism. They are rocking microtome, rotary microtome, base sludge microtome, sliding microtome, and freezing microtome. What are they? They are rocking microtome, rotary microtome, base sludge microtome, sliding microtome, and freezing microtome. Then rotary, what is actually the rotary microtome? The device operates with a staged rotary action such that the actual cutting is part of the rotary motion. In a rotary microtome, the knife is typically fixed in a horizontal position. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നൈഫ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ യുവർ ലോക്ക്ഡൗൺ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഓൺ ഓർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ ഓൺ മൈക്രോടോം. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ ബ്ലേഡ്. ദെൻ റോട്ടറി മൈക്രോടോം വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ about the rotary microtome. What are the important characters of rotary microtome? Which is used to cut thin section of sample visible only with the aid of a light microscope. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോടോമും മൈക്രോസ്കോപ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. മൈക്രോടോം ഈ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് തരിക എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇതിനെ കാണിച്ചു തരില്ല. ആരാണ് ഇതിനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്?
the most important instrument called a microscope. They are often operated manually but can be motorized. The sample is cut upon the rotary action of a hand wheel which advances the sample toward the blade. Rotary microtome are used with hard material such as samples embedded in resins or paraffin. The thickness for manual operation ranges from 0.5 micrometer to 60 micrometer. So this is actually the most important concept of microtome, rotary microtome. Then we can see what are the important parts of rotary microtome. One is called microtome base plate. ഇവിടെ മൈക്രോടോമിന് ഒരു ബേസിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഈ ബേസിലാണ് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. A platform which has rails that secure the knife holder base. Then knife holder base, what is knife holder base? A part that anchor the knife holder to the microtome stage. ഇവിടെ ഇതാണ് നൈഫ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന knife എന്ന് പറയുന്നത്. The knife holder base can be moved toward or away from the block that must be stationary and locked during microtomy. Then what is knife holder? Comprised of several components including the blade clamp that hold the blade, knife tilt for adjusting the knife angle, the face plate that guide the ribbon away from the blade and toward the operator. Then cassette clamp or we can say that block holder. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെക്കുക. എന്താണ് ഈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, ഇത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തിയറി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൈക്രോടോം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റും. മൈക്രോ ടെക്നിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇൻ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ്. ബട്ട് ഫോർ ബീയിങ് MSc students, so we must have a theoretical knowledge that will update the things with regard to the instrument. So we have to make a concrete informations, or we have to study the detailed aspects of microtome. We can see the cassette clamp or block holder, the holder, or we can say that the particular thing which hold the block, hold the paraffin block. What is actually paraffin? Paraffin is a wax. എന്തിനാ ഈ പാരഫിൻ വാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? തിൻ സെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനാണ് മൈക്രോടോം സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ നോർമലി തിൻ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിന്നായിരിക്കുന്ന ഏരിയക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത, പാരങ്കൈമാറ്റ സെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരഫിൻ വാക്സ് കൊടുക്കണം. അത് ആ പ്രോസസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, നോട്ട് നൗ. Now we are discussing only the instrument that used to cut the thin section. Move up on and down with each rotation while the blade is stationary. ഇവിടെ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഉള്ള ഒരു റോട്ടറാണ്. ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ പറയുന്ന ബ്ലേഡ് മൂവ് ചെയ്യുകയും മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്ത് തിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. So it is a theoretical aspect, but we can make it in our lab. May have knob that allow the users manipulate the block. Okay. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ബ്ലോക്കിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഇത് പറ്റുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പാർട്ട് ഓഫ് റോട്ടറി മൈക്രോടോം. Then another important one is called cause hand wheel. ഇതാണ് cause hand wheel. Move the block holder either toward the knife or away from the knife. Advancement hand wheel turns in one direction and advances the block toward the knife at the specified micron. അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റായി നമുക്കൊരു എത്ര മൈക്രോൺ വേണം എന്നൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. Most hand wheels are equipped with a safely lock to prevent the wheel from releasing and having the block holder come down toward the blade while a block is inserted or removed. The safety lock should be used anyone the microtomist is not actively sectioning paraffin block. അപ്പൊ ഇത് പാരഫിൻ ബ്ലോക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോടോം സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓൾ ബിക്കോസ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ essay വരെ ചോദിക്കും, റൈറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ മൈക്രോടോം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം കീപ്പിംഗ് ഓൾ ദ നോട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. Then micron adjustment, that is very important. നമുക്ക് ഏത് മൈക്രോൺ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പോലും നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും. മൈക്രോൺ settings for section thickness can be ranged from 1 to 60 micron on most microtome. എല്ലാവിധ മൈക്രോടോമിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എത്ര വേണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. Then another one, ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റോട്ടറി മൈക്രോടോം ആണെങ്കിൽ so far we have discussed rotary microtome, but now we are focusing on another microtome called base ledge microtome, which is used in botanical microtomy techniques where hard materials like wood, bone and leather require a sledge microtome. This microtome have
heavier blade and cannot cut as thin as regular microtome. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയ മരങ്ങൾ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ദ തിൻ സെക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാരഫിൻ ബ്ലോക്കോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രോസസ്സിങ്ങോ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ ചെടി അതല്ലെങ്കിൽ അത്ര തിക്നെസ് ഉള്ള ഷ്രബി മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, സ്ലഡ്ജ് മൈക്രോട്ടോം. So sludge microtome is an important microtome which is used to cut the woody material, bone, leather, etc. Then ഇതിൽ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസ് സ്ലഡ്ജ് മൈക്രോട്ടോം ആണ്. Place the sample in fixed holder or shuttle which move back and forth across the knife or blade. The sludge rest upon a linear bearing and permit angular adjustment. Used with biological materials and samples that are embedded in paraffin. Cut thickness range from 1 to 60 micrometer. അപ്പോൾ നാനോമീറ്റർ വരെ മൈക്രോമീറ്റർ വരെ ഓർ ആ ലെവലിലാണ് ഇത് പലപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Then base sludge microtome. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്വാൻസസ് വെൻ, അതേപോലെ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട്, തിക്നെസ് കൺട്രോൾ, മെറ്റീരിയൽ എത്ര തിക്നെസ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ദെൻ കോഴ്സ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, കോഴ്സ് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് ഉണ്ട്. ദെൻ സ്പെസിമെൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള 4 പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പാരറ്റസ് അതിനുണ്ട്. ദെൻ അനദർ വൺ നൈഫ് ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യണം. നൈഫ് ഗാർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ പുറത്തോട്ട് പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ബ്ലേഡ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയലിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൈഫ് ക്ലാമ്പും നൈഫ് ഗാർഡും ഉണ്ട്. ദെൻ അതേപോലെ സൈഡ് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ സൈഡിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പില്ലർ പോലെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലും അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നൈഫ് പുള്ളർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാരാറ്റസും ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now another one is called rocking microtome. ചിലപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, റൈറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓൺ റോക്കിംഗ് മൈക്രോട്ടോം ആൻഡ് സ്ലഡ്ജ് മൈക്രോട്ടോം, റോട്ടറി മൈക്രോട്ടോം, ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. Rocking microtome is a simple device that is operated manually. It works by moving a handle forward and backward over a disc. Here the specimen move against a stationary knife. The parts of this microtome are long heavy base, long advanced shaft, grooved circle disc, razor holder. As we move the microtome handle front and back, the advanced shaft with the attached block holder move up and down on the razor in a vertical plane, cutting the tissue of the block into the section of desired material. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൈക്രോട്ടോം ആണ് റോക്കി മൈക്രോട്ടോം. ഇതിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്ന് ഗ്ലാസ് മൈക്രോട്ടോം, ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു മാർക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ്. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ ഉള്ള മൈക്രോട്ടോം ആണ് ഇത്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി റോട്ടറി മൈക്രോട്ടോം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിന് അറൌണ്ട് ഒരു 7 lakhs ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത്ര കോസ്റ്റ്ലി അല്ല, ബട്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം ആണ്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ തിൻ സെക്ഷനുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. വി ക്യാൻ സി ബ്ലോക്ക് ആംഗുലർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡർ. ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിൻ മെറ്റീരിയൽ പാരഫിൻ ആക്കിയിട്ടുള്ള പാരഫിൻ ബ്ലോക്ക് ആണ്. ആ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സീരിയൽ സെക്ഷനിൽ കിട്ടുക. ഇത് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മൈക്രോസ്പോറോജെനിസിസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇത് പാരഫിൻ ആണ്. ഈ പാരഫിൻ നമുക്ക് സൈലിൻ ഉപയോഗിച്ച് പോക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഐ എം നോട്ട് ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദ ഡീറ്റെയിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ബിക്കോസ് യു മേ have a confusion with regard to this thing, but it is practically very simple thing. I am not discussing the theoretical aspects in detail. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി മൈക്രോട്ടോം, മൈക്രോട്ടോമിന്റെ ടൈപ്പ്, എന്തിനാണ് മൈക്രോട്ടോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ you have to watch this video again and again, and you have to make a note based on this particular microtome. Thank you.